अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न। औ कला चे अज़मेख्त को द इब्राहीम रब दाग पयसो कारुनो नागे पूरा कड़ल। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, वे वैल जोड़ोन केमता द खल्क़ो द पारा मुक़्तदा पेशवा। क़ाल हगो वैल वमिन ज़ुर्रियती औ ज़मा द औलाद नहुम, इन्हें औलाद के बहुम सोकदा से पैदा की चगत ब इमामतुन नबुवत मिलावीगी। क़ाल हगो वैल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, नरसीगी ज़मा लवज़ द इमामत अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमानु तक। ये आयत करीमा वेले शो दे बाप के वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना। बनी आयत के आज़मत शान द इब्राहीम अलैहिस्सलाम अमुंग दागे वज दा वेले वा च दा गैर मुतनाज़ा शख्सियत हो। मुसलमानान हम द क़ाइलू मुशरिकीन मुक़ाइलू यहूद व नसारा मुक़ाइलू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वर्ता आगा इमामुल अंबिया पर दलील के पेश कई चाड़ेर अज़ीम हो आगा तौहीद प्रचार को उनके हो। तौहीद मनख पल औलाद तैम दे तालीम और तरबियत वर को आज़मत निशान द इब्राहीम वेले शे हो। उस आज़मत खई द बैतुल्लाह वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना। बैतुल्लाह मलाइक जो कड़ो तो सैयदना आदम द पैदाइश नमख की ब्या तूफ़ान नूह के दा नड़े दरे हो और ब्या वक्तन फ़वक्तन मुशरिकान बा दा जोड़ो मुशरिकानो दा अल्लाह द कोर तामीर बको रुस्त व कुरान चिकला दागी द बदो तस्किर कई न फरमाई वाचे नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मुशरिकान का अल्लाह कोर जोड़ई ना अल्लाह न कबलई मुशरिकीन वा तामीर को द बैतुल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई च ज़मा पजुन के मुशरिकानो प्लार निको दागा नूर उमर करो बैतुल्लाह जोड़ो और ब्या चिकला अगी सरा हलाल पैसे कमिशवे नागी बैतुल्लाह द्वे से को यो हिस्से बार प्रे खुदा के तरोसा बार दा हतीम शक्ल गए दारे सोग न हुई च मुशरिकान इबादत न गई मुशरिकान इबादत कई दा अल्लाह हम कई वसर दबल चाम कई बस पदे वड़ा खबर दान पोयवल पगार दे शिरक दे तो न हुई च दा अल्लाह ने इनकार उकलिश दा अल्लाह ने इनकार तो कुफर हुई। और देर पारा मंगवेलू दिशा वलीउल्लाह हुज्जतुल्लाह चौकतेशी बाबो हकीकत शिरक अगौल उर्दू के मश्तरे डेर मैदान न बतास्तो कुलूश शिरक बहु पेजने च शिरक से शेरख ताका तफहीमातुल्लाहिया उड़ुम्बने हिस्सा एकम द शिरक आगा तारीफ़ दे एकम चे उलमाए देवबंद उमूमी तौर बयान शिरक व शिरक हुआ तवस्सुल मक़सूद ज़ुल्फ़ा मिन रब्बिल अज़ीम शानी बेइबादतिल हजर शिरक वेले देते शी चसड़े द चा सहारा दा से वाखली चा बिल्कुल दखलाई तो मरतबे तौर से मुशरिकान पदेम पैदल चदा अल्लाह पकोर के पलित माल लगवल नहीं पगार पलित माल यो खुद जवारे पलित माल यो चकले प जनानो बाने गटल शे पैसी अबू लहब और अबू जहल द्वारा रजीलान पदे कार के मुब्तला अगीबा कोठे चलो ले कोठियाँ चलाते थे लेकिन अगीम पदे पैदल चदा पैसे बदा अल्लाह पकोर के लगोल नहीं पगार दरागी एहतियात हो शिरक मुशरिक सड़े अल्लाह पी जनीना इबादत ही कही लेकिन पदे न पोएगी च बंदगी अल्लाह पोरे खास
دا هغه بیت الله دی طوفان نوح کې د دې بنیادونه پټ شي وشوګو کې الله رب العزت سیدنا ابراهیم علیہ السلام ته د ملائکو په ذریعہ د هغې بنیادونه وښودل چې د بنیادونه دي او د دې ځای نه د الله د جومات تعمیر د هغې اهمیت پته لګېږي چې دا انبیا علیهم السلام کار دی ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت الله جوړو دارنګې ملائکو مخکې جوړ کړو دا ملائکو ډېر مخکې بیت المقدس هم جوړ کړو د بیت المقدس تعمیر نو دا کړو سیدنا داود او سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا هغه مرګرو جوړ کړو مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا هغه مرګرو جوړ کړو جماعت آبادول دا د مسلمانانو شیوه ده دې کې مستقل برخه اخیستل پکار دی اور ځای خیراتی پسې مګر دی بعضې خبرې لږ ډېرې د شرم وي هر یو سړی کور ځان له پخپله جوړوي خو د محلي جومات په چنده جوړوي دا ډېر لوی ظلم دی دې څیز کې ملګرتیا مه کوئ چا سره د هغې محلي خلکو له پکار دي چې هغې چنده وکړي کار به سمي هر یو څیز مونږه ګنده کړی دی تورات او کړم دی په دې کور کې څه لګېدل قرآن د هغې اجمالي اشاره به وروستو کوي او د هغې نتایج به مخوي خو دا کور اذ جعلنا البیت مثابة للناس صاب یثوب مثابة مصدر میمی دی د دې معنی به کله مرجعي مفسرین چې معنی کوي نو هغې مصدر ته لاړ شي نو بیا معنی وکړي یو معنی مه کوه د دې ډېر زده کوه بس مثابه صاب یثوب د واپس کېدو ځای د جمع کېدو ځای مرجع چا چې حج او عمره کړي نو هغې ته اوس وایه وایي تاله پیسې در کوم تلی شي نا خپل وخت خرابوي خو ځي وخت ځای داسې دی چې هلته کې سړی بیا تلو باندې نه تنګېږي نو خلک پکې جمع کېږي هم د کل عالم او صاب یثوبو بیا ورته هم راځي او صاب یثوبو د ثواب ځای هم دی درې معنی کېږي ځای د ثواب ځای د بیا راتلو ځای د جمع کېدو د کل عالم مسلمانان هغې ته جمع کېږي دا الله وی دا مونږ وکړل او کله چې وګرځو جوړ که مونږ بیت الله مثابة للناس ځای د ثواب د خلکو ځای د جمع کېدو د خلکو یا ځای د بیا راتلو د خلکو وامنا او ځای د امن دا امن ځای دی قرآن به رسو تفصیلات کوي د هغې من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که یو سړي جرم کړي او مکې ته وتښتېد کعبې ته ور داخل شي بیت الله ته هغه له به هلته سزا نه شي ورکولی ابا په څه طریقه روښکې شي نو بیا به ورسره کتی شي هغه ځای د امن هم خلک خراب کړي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی دغه پای کې یو جمله وا چې بیت الله له دا حیثیت الله ورکړی دی دویم جوړ کې تاسو مقام ابراهیم ځای د مانځو مقام ابراهیم هغه ګټه وا چې پای به ابراهیم علیه السلام ولاړو او د کعبې تعمیر وکړو شان د بیت الله ته وګوره که دوه انبیا دي سیدنا اسماعیل او سیدنا ابراهیم د مساجد تعمیر کې خپله برخه اخلی در ثواب کار دی د مبتدعین غوندې دا مه کوئ چې برخه نه اخلي نور ته وایي چې دا ګټه داسې کوه داسې په خپله کوه که نه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي تعمیر کې برخه نه اخسته ګټه به یې اوچتوله اوږه باندې به یې راوړه چې لږ غوندې به راځې خواهشونه صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله موږ به ستا په ځای اوسو به ویل ما ته هم د ثواب اجر شته که نه هغې به نه پرېښود نو چې لا بله ګټه به یې راوچتو نو ملګرو به ته هغه هم واغسته نو دې کې دغه هم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا ښیي دا چې جومات جوړول دا معمولی کار نه دی د الله په نیز دا ډېر لوی کار دی دویم دا دی چې په دې کې د صحابه کرامو هغه سره محبت هم معلومیږي چې هغې هغه اوړو ته نه پرېږدي نور کوي هغه خپل کار دا د شان خلاف نه دی دې زمانه کې یو څیز د سټیټس وایي که نه سټیټس حیثیت چې خپل حیثیت ته به ګورې دا یې مطابق کار وکړي د حیثیت ټول خلک وډتول عالم سړی دی نو هغه څه پیټې په سر نه راوړي
دا زی زما د شان خلاف څه شي له ګوتې نه وړي. دا حال د پیرانو هم دی، دا حال د غټو غټو ګریډونو والم دی، دا 19 او 20 دغه کې چی که نه نو بس ته ووایي چې دا فرعون دی خالص. سټیټس څه شی دی؟ ما هوا حیثیت د انسان هغه دی چې دی پیدا کړی الله د خاورو نه دی او خاورو باندې دی پایښ. د خوراک ټول د خاورو نه دی، ځمکې نه دی. جامې یې د خاورو نه دي، رزق یې د خاورو نه دی، اوبه یې د خاورو نه دي، د ښایست څیزونه یې د خاورو نه دي او انتها یې خاورو ته ده. د ده بس سټیټس انسان کې اصل چیز تقوا دی، هغه پیدا کړی ځان کې. دې جعلي څیزونو پسې مه ځئ چې دا پروټوکول ملو شو، دا ملو شو، دا ملو شو. دا زنده باد مردباد چغې هم دی نه وځي. دا ډېره لویه تباهي ده. دې کې علما منخدل دې نه ځان بچ کړی. کېدای شي دلته کې ما شیخ غلام حبیب رحمت الله تعالی علیه راوستو یو پروګرام له دلته ولا شاګردانو زما ما ورته تاسو به خو دی نه جماعت کې وناسئ هېڅوک به بار نه ځي. هغه سره ما رابطه وکړه، مې ته به راشئ زمونږ کوڅې مخې ته به کوڅې. بیا مونږ واس بیټک ته هم بوتو، بیټک کې مو دا خاطر مدارات څه وکړل، 400 پوره شو. هغې نه وروسته مونږ راوستل ته کې هغه خطاب وکړو، ټول ته یې پوهېږه السلام علیکم ووایي. خلک هم برکت حاصلوي که نه، هر سړی به ځي لاس په میلاوي چې 200 کسان یو 200 کسان سره ته لاس میلاوي ستا خو بنیاد وځي. دې څیزونو نه وځي داسې کیسې ده. سړی اوزګاري یو کس یې دوه کسه یې ټیک د سلام به وکړي. دا جعلي سټیټس دی، جعلي حیثیت دی، پروټوکول جوړ کړی د خلکو. دې کې د عزت څه نشته ما سوا د نمود و نمایش نه. دا ولې دا طریقه وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به جمعې پر ورځ راغی خطبې نه مخکې بیا السلام علیکم وی. ولې هغې نه غوښتل چې هر یو د لاس میلاو کړي. نو لاس میلاول پکار یو چې یو کس دوی که نه څه پکې به سینه میلاوي ده نو ډېر شی ټایم په کې ضایع شي. دا غریب نه ده بوس اوس خی جوړ شي چې راځي بیا د خوځېدو نه دا دې ته عقیدت نه وي، دا تکلیف ورکړه دا کیږي. خو الله هغې چې سړی په جعلي عزتونو نه خوشحالېږي. دا جعلي عزت دی. عزت هغه دی چې یو سړی تا د زړه نه احترام درکړي، ستا خبره هغه تسلیم کړي او ستا په غیر موجودګۍ کې ستا د خبرې تعریف وکړي. عزت دغه دی. دا نه دی عزت چا چې سټ او سټینډ کوه جي بس کار وشو. استادان هم په دې خوشحالېږي او شاګردان هم په دې خوشحالېږي. اصل سټیټس دغه دی کوم چې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه خندق کې صحابه کرامو سره کاڼي ماتول که نه ماتول، کنده یې کنسته که نه یې کنسته. ولې هغه امیر نه و، هغه د الله رسول نه و. او سیدنا عمر چې راغی نو هغه ته یې ویل چې یا رسول الله مونږ ډېر وږي شو، په تکلیف نه د لوږې نه مونږ خېټه باندې کاڼي تړلې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کمیس پورته کوي، فرمایل زه ستاسو نه ډېر وږی یم، ما 2 کاڼي تړلې. کله چې به سخت چټان مخې له راغی نو هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله چټان ډېر سخت دی. زمونږ خو دغه مشر و. تش د اتباع نبی د دعوو نه څه نه جوړېږي. عملي مسلمانان شئ او عملي قرآن و سنت خلقو ته وښایه. دا څیزونه پرېږدئ رستو کې دی نه هېڅ نه جوړېږي. سیدنا ابراهیم او سیدنا اسماعیل د خپلې مرتبې خیال نه ساتي. د هغې مرتبه دغه چې دا بندګان دي او دا د الله استازي دي. دوی به د الله د رضا کوشش کوي او د الله رضا په خبرو نه حاصلېږي، د الله رضا په عمل حاصلېږي. قرآن چې وایي نو هغه عملي کوئ هم. واتخذوا مقام ابراهیم، هغه کاڼی دی چې په هغې باندې به ابراهیم علیه السلام ودرېدو. هغه کاڼی اوستری تصویر کې به هم تاسو لیدی شئ او څوک چې تلي حج و عمرې نه هم لیدي، مطاف نه لږ غوندې یو طرف ته هغه کاڼي باندې کاڼی هغې پټ کړی دی، اوس د پیتلو څادر یې ورته اچولی دی. هغې باندې بیا شیشه ده، شیشې نه غیر چاپېر چې کوم دی بیا هغې یو حفاظتي دیوال دی د اوسپنې، جالی ده د اوسپنې هغه یې پرې لګولی ده. زموږ د خلکو کار صحیح هغه کار دی چې څومره آثار دي د انبیاو بس هغه هغې کې
هغې سره شرک کول. قرآن خدا نه وایي چې تاسو مقام ابراهیم ښکل کې، او قرآن دا هم نه وایي چې تاسو هغې پورې ځان ومږئ. قرآن دا وایي چې هلته کې مونځ وکړئ. کوم ځای چې مقام ابراهیم دی هلته مونځ وکړه. نو دا بلا شی پښتانه او پنجابیان چا به ځان سره کفنونه وړي، هغې جنګلې پورې مږي. جنګله به ورسره څه چلو کړي؟ څوک ورپورې ځان مږي، ډډې ورپورې مږي، زما دا ځای خوږېږي او دا ځای خوږېږي. عجیب و غریب کار دی. بس د توحید د مظاهرو نه خلک مظاهر د شرک جوړ کړي. قرآن دا وایي چې کله طواف وکړئ تاسو نو بیا مقام ابراهیم سره 2 رکعات لمونځ کوئ. خو ښکاره ده، تجربه هم دا ده، او خلک په دې پوهېږي هم چې مقام ابراهیم هغې مطاف ډېر تنګ کړی دی. څه وخت دا سوچ د علماو چې که دا موږ دې ځای نه خواږو بل خواږو نو څنګه به لیکن علماء کرامو لوی لوی خلکو دا یې مخالفت وکړي چې نه، دا به د خپل ځای نه خوځي. څنګه چې کعبه د خپل ځای نه شي خوځېدی، نو مقام ابراهیم د خپل ځای نه نشي خوځېدی. دا وایي دلته دا سوچ مه کوه چې دا مطاف تنګ کړی دی. بس تنګ کړی وایي نو خلک دې ګزاره کوي. اوس مطاف تنګ شو، خلک چې هلته کې مونځ کوي، نه خو په سوونو نه په زرګونو خلک دې سره بس کوو. تو دې وجه نه بالاتفاق دا خبره ده چې که هلته کې څه ګنجایش هو د 2 صفونو 3 صفونو نو مونځ دې وکړي سړی، کني بیا ټول مسجد حرام چې کوم دی دا ټول مقام ابراهیم ده. دا د ضرورت د وجې دا فتوا ورکړې شوې ده. هلته زور مه کوه خامخا، ځکه اکثر کسان پکې مړه شي. پکار دا چې سړی یو برنډې ته لاړ شي او خپل 2 رکعات وکړي نفل. علم ورسره نه وي نو بس دلته کې دا کم خلک چې ټرین کوي نو دوی ورته هم داسې ځونه ووایي، دا بیا هلته ځان مړ کوي. ښه ډېر خلک داسې مړ شي په دې وجه. ګوار خلک یې وجوډ، هغه نه د الله د کور په احترام پوهېږي او نه په دې پوهېږي چې د انسان څه حیثیت دی. وګڼئ جوړ کړئ مقام ابراهیم مصلی ځای د مانځه. وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، دا دریم جمله شوه. عهد پسې چې الی راشي نه مراد حکم ورکولی. وعهدنا الی ابراهیم، او مونږه حکم ورکړی ابراهیم و اسماعیل ته د دې خبرې طهرا بیتی للطائفین چې پاک ساته، دواړه پاک ساته زما کور د پاره طواف کوونکو او د پاره د اعتکاف کوونکو، د پاره د رکوع او سجدې کوونکو. انبیاء کرام ته دا حکم دی چې د الله کور به صاف ساتئ. زموږ مسلمانان د الله کور صاف نه ساتي، د الله د کور احترام نه کوي، عزت نه کوي. جارو څوک نه راخلي چې دا ځای ګنده دی دا به زه پاک کړم، بلکې بعضې خلک خو جومات ګنده کوي، کافیان یې ځان سره راوړي او خولې کې واچي، پوسته کې دغه شان پرېږدي. نو تا مغز خېټه کې واچو، ګند یې موږ ته پرېښود، دا هم جیب کې واچو، ځان سره واپس وسکه. د الله د کور احترام دی دا به صاف ساتي. امام بخاری رحمه الله باره کې مشهور ده چې د هغه ګیره کې څه چخ چې یار څه شی چې راشي د بني آدم، هغه شاګرد واغسته نو جومات کې وغورځو، هلته نه یې واغست ویې غورځو. امام بخاري هلته نه راغست، خپل جیب کې واچو. مطلب دا چې دا زما ګیره کې بد لګېدو نو زه یې جومات کې ولې وغورځوم. دلته زمونږ خلک هغه دی کې اودس وکړي نو دلته به هلته به ګیره منګوي، دا ویښته چې غورځېږي دی سره وسکې. دا جومات د احترام خلاف کارونه دي. ته چې منګځې هلته منګز که، ګن بلا ته هلته وغورځوه، چې ویښته غورځېږي هلته وغورځوه. په دې کې دا حق پره ډېر سخت مبتلا دي. الله د کور احترام نه کوي، عزت نه ورکوي، صفایي نه کوي، سترایي نه کوي. صحابه کرامو کې شته راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دا ذمه داري لګولې وه چې تاسو جومات پاکوئ، دې کې به خوشبو لګوئ، دې کې به بخور کوئ، بخور یعنې په دې کې به عود لوګی کوئ د جمعې په ورځ. دا پاتې شو د خلکو نه. دې هغه حرام چیز به راوړي نه به جومات کې ولګي، اګربتي او حرام چیز دی، خو تماکو دی، حلال شی خو نه دی. دا څه شي نه جوړېږي، دا تماکو سګرټ چې کوم دی جوړېږي نو چې کله ګرمېږي نو هغه یو بھاپ پیدا کړي، هغه بھاپ جمع شي نو هغې نه داسې جوړ شي.
دا عود خو نه دي، اگر خو نه دي، اگر او عود یو څیز ده. دا تماکو کپنوں کې جوړېږي، د دې جماعت کې استعمال حرام دی. هغه د بار کا باتروم کې نه دی، جماعت کې سره لګوي. دا کمی دي زمونږ، دا پوره کول پکار دي چې سړی د جماعت په احترام پوهېږي. په جماعت کې خلک څه کوي؟ د الله په کور کې اول څه کوي؟ طواف د الله کور پورې خاص او نو ځکه وکړو. بس وہ خلق د معین الدین اجمیری د کور نم طواف کوي، بلکې دا هلته په کوهاټ کې یو ځای جوړ دی، وختي ما د چا وښو د هغې صاحبانو یو قبر جوړ کړی ته 5 تن پاک وایي، هغې نم طواف کوي. هغه ځای بل ځای کې د سیدنا علی روضه ده، د هغې نم غیر چاپېر طواف کوي. وایي خلکو ته طواف ته وګوره. دا زمونږ د مقبره کې هم یو غودل د شهید بابا اینا خلکو طواف کو. اوس نه ښکاري قبر چا ته معلوم هم نه چې کوم ځای دی، بس خدای چا چې لر کړی دی الله دې هغې له خپله اجر ورکړي. نه ښکاري خلکو ته هغه اوس چا قبر کوم ځای کې، دا خو ټول شرک کې مبتلا خلک خو خولې د خاورې واچوئ چې داسې خلق پیدا شي چې هغې تاسو ستاسو رب وښو. کم ځای کې داسې کلی نشته چې پای کې به چا الہ یا معلوه نه و، هر کلی کې به ځان له ځان له الہ و، هر کلی کې ځان له ځان له رب. طواف د الله د کور خصوصیت دی، بل ځای نه به طواف نشي کولی. پاکستان کې څه خاص مریضان دي که نه، هغې چې لړ شي نو هغې طواف د رسول الله وسلم د روضې نه کول غواړي، او ډېر ګران کار دی. هلته دیوال نه دي، نو هغې بازار کې ګرځي بار بار، نو بازار کې چې ګرځي ټوله ورځ به دې ولګي. ځکه بازارونه هغې ډېر لرې کړي دي اوس. نو دا ظالمان مونځ نه کي، خو د رسول الله وسلم د قبر نه غیر چاپېر طواف کول دا ضروري ګڼي. دا مسلمانان دي. ما ابل رضی لو کانوا فی صورت المشایخ، دا د شیخانو شکل کې دي، غټ غټ پګړۍ په سر یې غټې غټې ګیرې، په دې سړی نه مسلمانېږي او نه دا د چا د علم علامت دی. دا خو نصیر الدین هغه لطیفه ده که نه، ورته وکړئ چشمې لګولې وې، پټکې هم په سر او ګیرې هم وه. یو زنانه ورله خط راوړو ماشوم یې چې ملا صاحب دا خط ولوله، هغه ورته یې مال نه راځي، او ورته داسې پټکې په سر کړی دی، چشمې یې اچولې دي، او ورته هغې ته واچول، ته یې ولوله ده. په دې علم راځي، علم په زده کولو راځي، علم په ویلو راځي، په پټکي باندې علم نه راځي. دا لوی مصیبت جوړ شوی دی چې چا پټکې په سر کړي، خلک وي دا علامه دی. د چړمبي دل باندې تللی وم حج له 2002 کې، مدینې منورې نه راتلو، نو غټو غټو پګړو والا خلکو موږ سره دې غاړې چې تلل ما پېژندل. یو ځای کې لمونځ کوو نو ما یو کس دې مخکې شي، زه کشر وم، ټول یو بل ته ګوري داسې. ما ته یې ملا صاحب په شکل دوکه کېږه، ما ایمان پکې نشته. سړی حیران شي، په 200-250 کسانو کې دا څوک نه چې مخکې لمونځ وکړي، پګړی یې په سر، دا خو د هغې فیشن دی. ګیرې به یې ساتلي، تسبیح به ورسره ایښ. دا علامت نه دی د علم، د علم علامت جدا چیز دی. طواف د الله د کور خصوصیت دی. والعاکفین، او د پاره د اعتکاف کوونکو. اعتکاف په هر جماعت کې کېږي، او جماعت نه بهر اعتکاف نه کېږي. اگر چا مسلک دی نو ځان له دلیل وګوري، بیا اعتکاف کورونو کې نه کېږي. چا رایه ده بس یو زموږ رایې سره څه کار دی؟ قرآن او حدیث اعتکاف مساجدو پورې خاص کړی، بلکې د سید عائشہ روایت السنن الکبریٰ کې بهقي لیکلی، اسنادي حیثیت ماته نه معلوم، هغه په کورونو کې اعتکاف بدعت دی. خو دې کې د بحث مجال شته، دا جایز نه دی. جواز د پاره به دلیل پیش کړي، دا خو نه چې خلک یې کوي، خلک ډېر کارونه کوي. امهات المؤمنین به اعتکاف کم ځای کو؟ مسجد نبوي کې. د چا چې دین دی د هغې طریقه دغه ده. یو سړی دې ته جایز وي نو سړی حیران شي، څه ورته جایز وي، څه جایز وي؟ کور مسجد وي، که کور مسجد نو بیا ټیک ده. که هغه یو ځای خاص هم کي بالفرض د لمونځ دپاره، دا خو مسجد نشي ویلی. مسجد خو جدا چیز دی. مسجد کې جماع ممکن وي، جایز وي؟ نه. کور کې عیني په هر مقام کې د سړي او د ښځې یو بل ته نږدې کېدل او جماع کول جایز دي که جایز نه دي؟ په دې سره بس کوي.
مدافع القواریت هغه اوخې د لکۍ نیولې چې ثابتوم به ثابتو ده نو قرآن و حدیث کې دې جواز گنجائش نشته چا مسلک دی بس دی هغې پوه شه مسلک یې پوه شه اعتکاف مسجد خانہ کعبے پورے خاص نہ ہو بلکہ ہر جماعت کے اعتکاف کے دش ځکه قرآن آپ دویم ځل وی یعنی لومبے هغه عمل خولی دی چې کعبې پورې خاص دی نو دویم هغه عمل خولی دی چې مساجد ټولو کې کېدی شي دې سلسله کې یو حدیث دی چې اعتکاف نه کیږي مگر په درې مساجدو کې بیت الله مسجد اقصی او مسجد نبوی لیکن آ حدیث صحیح نه دی ہر آغا جماعت کے اعتکاف کے دیشی چاہیتا مسجد جامع ہوئی چپائے کہ جمعی موس کی کور کے جمعی موس کی نا پلا تحفظات بپے راضی ہو خلق و شاہ نگری خواہ مخواہ گئی برا کر پدے کہ سڑی اور دخل تمیز قرآن و حدیث کی نشتہ اجتہادات و کشتر ہے لیکن دا خبر اجتہادی نہ دا ذکر دا شے ثابت ہولی عمل ثابت ہولی عمل چې صحابه کرام او عمل کې نشته ته جایز نشي ویلې ورکع السجود رکوع او سجود دا جماعت نه د جماعت نه بهر هم کېدی شي دا ډېر عامونه دی ټول درست راوست زما کور به پاک ساتئ د چا دپاره د پاره طواف کوونکو د پاره د اعتکاف کوونکو د پاره د رکوع د سجدې کوونکو بیت الله پاک ساتلی شي دا حکم ټولو ته دی دا موږ ته حکم دی او دا دومره عجیب و غریب حکم دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د قبلې په مخ کې د مسجد نبوي په قبلې دیوال کې پوز ولیدله خان چا سون کړو خپله مخ کې شو خپله کیړی راواغست هغه یې پې کورچه وکړو او یې فرمایل د الله بندګانو د الله کورونه پاک ساتئ خیال ساته ډېر احترام کوي د الله د کور دا چې څوک شته نه ته په دمه دی او چې څوک نه بیا پکې منډه ګډېږه پکې د الله د کور احترام وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا دا بله جمله شوه دا دعا کی هغه د اهل بیت تپاره اهل البیت منی هغه عام اهل بیت نه د بیت الله چې کوم وارثان دي د بیت الله چې کوم خیال ساتون کی خلق دے تاغیر پار دعا دا او کله چې ویل ابراهیم اے زما ربا جوړ کې هاذا بلدن آمنا ګور دلته کې هاذا بلدن وی نکرہ او دا شان آیت کریمه برازی په سورۃ ابراہیم 35 کې رب اجعل هاذا البلد آمنا دا دعاګان یو نه دي او بیا ته راته کنه شام کې وو د شام نه د خپل زوی د پاره راته د خپل ښځې د پاره به راته احادیثو کې هم ذکر شته چې یو ځل ابراهیم علیه السلام راغی سیدنا اسماعیل دا ښځه ولیده تپوس یې دی وکړه ځوان څه شو هغې ته پته نه چې دا ګنې د هغه پلار دی هغې څه خبرې لږې بدې وکړې بیا یې تپوس وکړه ستاسو حال څنګه تېرېږي هغې ډېر کوکې ووالې چې پلانې شی نشته ډوډۍ درک نه لګي دا ښځو له دا پکار دي چې هغې په خپل خاوند پرده اچوي او ښځو له پکار دي چې شکر گزاري دا چې څوک ګټي نه هغې ته پته وي بیا چې پیسې څنګه ګټلی شي او کور ته دانې وړو وړي او دا څنګه راځي څوک تپوس وکړي الحمدلله ښه وخت تېرېږي طریقه دا ده لیکن زمونږ زنانه الله دې رحم وکړي کور کې به هر چیز موجود دي خو معمولی څه شی چې نه کنم بالفرض مال کې نشته نو اسمان به په سر اغوستي وایي مونږ کرے شی نشته رہے پلانې چل رہے ډینګې چل رہے په دې باندې الله سړی نشکي پکار دای چې سړی زنانا دې باندې سوچ وکړي چې زما خاوند مونږ څومره ستړی کو شپه ورځ لګیا دی او بل څه کار یې نشته رہے نو که بالفرض یو څیز لږ لیټ راغی نو خیر ده خو دې لپاره هغه زنانه پکاري چې سوګړي که نه سوګړو یعنی مهذب زنانه پکاري تعلیم یافته نه تعلیم یافته زنانه له څه نه ورځي تعلیم یافته زنانه نه په کور چلولو پوهېږي او نه هغې په خانګي امورو پوهېږي هغې نه خو ځان درو کې چې ما ایم ایس کړی دی ما بي ایس کړی هغه هېڅ نه پوهېږي هغه نسخر پېژني نه خاوند پېژني عجیب و غریب خبره ده یو سړی وایي
عالم فاضل وي دوا درې څلور ښځې وي دا، لیکن هغه ځان پای ښځو نه صحیح راسسي ولې مردانګي ده بګي ښځه څومره ناقصي دوه ټکي چې زده کي که نه نو ځان به خاوند د پاسه ګڼي چې زه څه شی یم. دې مدرسو کې دا لانجه ډېر راغله، عالمه ده وي چې عالمه ده بس بیا چې څه کوي نو کوي، الله دې معافي وکړي. مشهور ده که 13 ورځو کې شوي وه داسې څه کال نیم مخکې چې عالمه دغه شانتې واده شوه، خاوند ته یې ویل چې زه به ګورې په ما باندې د خواښې او د سخر خدمت نشته. هغه ټیک ده بیا ورته ویل زما جدا کور حق د ماله به جدا کور راکړه. هغه ټیک ده خپه شه چې دا وسګو یو عالم نه تپوس وکړو قرآن و سنت عالم تر دا خیال مصیبت کې گرفتار شي دا چې زما د پلار مور خدمت نه گئی نو زه بله ښځه وکړم، زما خور نشته دی بل څوک مې نشته دی چې دا یې نه کوي خدمت څوک به کوي، پخلی نه کوي مالا جامې نه وینځي دا په ما باندې نشته. هغه ورته یې ګوره آسان کار دی کور ته لاړ شه ورته وایه ماله شریعت د څلورو ښځو اجازت راکړی په دغه ستا کور شو زه به درې نورې وکړم. بیا وایي چېرې دا زړه خبره ښه ده دې کې دا ناقص دی، ناقص سوچ ترې دی، ناقص سوچ نه دی پکار. د ابراهیم علیه السلام دی قصې کې ډېر عبرت دی. د اسماعیل علیه السلام ښځې د خاوند په باره کې ډېرې سپکې سپورې وویلې چې زموږ خیال نه ساتي او دا چل دی او دا چل دی او دا چل. هغه چې ته نه ورته وې سړی چې راشي نو ورته وایه چې یو بوډا راغلی او تا ته یې وینا کړې ده چې د خپلې کور درشل بدله کړه بس لاړ. اسماعیل علیه السلام چې راغی نو دې ورته الوې نو بس هغه وی زما پلار دی او ما ته حکم کړی چې تا طلاق کړم بس لارې ورله ازاده کړه خپل کار کو. مطلب د خبره دا چې به راته بیا بل دل چې راغی نو بیا چې د هغه دویمه کومه ښځه وه نه ډېره شریفه وه نیکه وه تپوس یې ته وکړه نو هغه ورته ټول حال ووی کور کې ښکارېدل چې څه نشته لیکن هغه الحمدلله ښه ماړه یو هېڅ تکلیف نشته دی مشقت نشته. نو د هغې د ټینګولو وینا یې ورته وکړه دا ته راته به ابراهیم علیه السلام دلته کې دا دعا د ابتدایي زمانې ده او هغه هاذا البلده دا د دویم یا دریم دل راتلو ده. او کله چې ویل ابراهیم ای زما ربا اجعل هذا بلدنا منا جوړ کې دا ځای دا کلی امن والا کلی کې او امن والا کې امن بنیادی خبر ده. د کلی مقصد دا ای چې کلی ځنګل نه ملک ځنګل نه هر حکومت بنیادی فریضه هغه ملک امن و امان ده چې دا نشي کولی حکومت دې پرېږدي دا د هر حکومت بنیادی فریضه ده. ټول غیر اسلامي ملکونه په دې باندې عمل کوي ډېر اسلامي به هم کوي خو ډېر اسلامي به نه کوي. دا د حکومت فریضه ده چې هر سړي ته امن و امان حاصلي کلي کې سړی چې په اوږدو خپو باندې خوب کولی شي په ارام. وارزق له من الثمرات او رزق ورکې اهله د دې اوسېدونکو ته من الثمرات د غلونه د میوونه مختلف قسم سيزونه والله ورکې. قرآن اگر ډېر ځای داسې ویلي دي چې دا دعا پوره شوې ده یجبا الیه ثمرات کل شیء مکې مکرمې ته د هر قسم میوې هلته کې راځي. دلته کې اوس دی جمع ختم شو تقریبا وړ شروع شو اوس هم مکه مکرمه کې مدینه منوره کې د سړځای میوې هم شته او د ګرمۍ میوې هم شته. دا ولې دا د هغې دعا اثر دی. الله د هغې اوبه دومره قیمتي کړي چې هغې ته تیل وایي که نه ټوله دنیا هغې ته محتاج ده. په دې والته به خربوزه هم ملاویږي اوس هندوانه هم ملاویږي خټکې به مې او د ژمي میوې به هم تا ته مالټه هم ملاویږي سنګتره هم ملاویږي. دا الله خصوصي نعمت دی او دا توحید نتایج دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دعوت ورکړو د توحید نه پې کې دا خبره وکړه چې تملکو بها العرب وتدین بها العجم د عرب او د عجم مالکان بشه. دا مطلب دا نه چې حکومت به راخیسته اب تاسو ته محتاج شي. دا توحید ثمرات دی. که توحید پیدا که ځان کې نه بیا خپله ځان کې نمونه ووینې
چې خلک تا ته څومره محتاج نه. توحید نه پېژني خلک دی وی کنده یوازې هغه ته ویلو د ټولو ته ویلي توحید خپل کې نو ته ګوره چې ستا به څومره رو دي په خلکو څومره به خلک تا ته محتاج. دارنګه قرآن سورۃ قریش کې ویلي الذی اطعمهم من جوع دا خلک د لوګې نه خلاص کړی دی د لوګې نه پسې هغوی له خوراک ورکړی دی. داسې یو زمانه وه چې دغې علاقو کې د خوراک درک ونه لګېده اوس وافر مقدار کې دی اوس هغوی ظالمان اسراف کوي ډېر سخت اسراف کوي خو دی هغې سره قید لګوي نبی دی لیکن عالم الغیب خو نه دی که یو سوال یې مخکې کړو چې ومن ذریتي الله جواب کې ویلو لا ینال عهد الظالمین هلته کې هغه جواب کې ولا ترمیم کړو د دې جواب کې هم دی اوس هغه ترمیم مطابق خبره کوي چې ورزق له من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر رزق ورکې د ثمرات هغه چاله چې ایمان وروړي په دې کې په الله پر ورځ وروستنه در هغې مطابق د پکې پیمنټ وکړو چې څوک مؤمن وي که نه هغه له رزق ورکړي. الله وینا ومن کفر فامتعه قلیلا چا چې کفر وکړه هغه له به فایدې ورکړم په دنیا. قلیل لږو ته نه وایي قلیل معمولی ته وایي معمولی جدا څیز دی او قلیل جدا څیز دی. یو سړی دی کافر دی او مشرک دی هغه د څلور کنجه عالم باندې د هغه بادشاهي ده دا قلیل دی د آخرت مقابله کې دا معمولی دی لږ نه دی لږ شی او نه آخر لږ جدا څیز دی. قلیل دلته کې د معمولی په معنی دی دنیا کې چې کومې فایدې ورکولی شي سړي دا معمولی دي آخرت په مقابله کې. او بیا به مجبوره کمل عذاب النار عذاب د اور ته وبئس المصیر او ډېر ناکاره دی ځای د ورتلو. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعیل یو کتاب کې لیکلي چې سنت شي نو په جمع دعا کوي. دلیل دا دی چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت الله د تعمیر نه فارغ شنو دعا یې وکړله چې ربنا تقبل منا داسې په الله دروغ وایي. قرآن کې دا لیکلی قرآن کې خدا وایي چې تعمیر په دوران کې دعا کوله. دا خلک وایي چې قرآن د دلیل پیش کی قرآن د دلیل پیش کی خو غلط دلیل پیش کی مبنی بر انصاف دلیل نه پیش کی دی دروغ ویلی. دا چې دومره اهم خبره وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې چېرته یو ځل هم په دې آیت عمل نه دی کړی چې سنت ته ایثار شي او بیا هغې پسې الحمدلله وایي ټول خلک ورسره دعا وکړي. دا ټول ژوند کې هغه یو ځل هم نه دی کړی. نو که دا آیت دا مطلب یې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن عامل نه و دا همیش د پاره د مبتدعینو کار دی غلط استدلال به کوي بې ځایه. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ قواعد د قاعدتو جمع د بنیاد او کله چې پورته کول ابراهیم بنیادونه د بیت الله اسماعیل هم یقولان ربنا فوقع حال من يرفع دا يرفعون من يرفع دا يرفعون حال لے او پای حال کی دی ویل چې ربنا تقبل منا. دیکھے تنبیح دارا چې سړی عبادت کوي نو ځان دې ته نه رکېږي د هغې د قبولیت سوال لیکئ که نه اے زمونږ ربا قبول کړه دا زمونږ نه انک انت السمیع العلیم یقینا ته اورېدونکی د هر څیز پوهې په هر څه. د سوال د عمل د قبولیت دعا کوي تاسو هم دعا کوئ. حدیث کې راځي ډېر کله ته خلک مونځ کوي خدای چې سلام وګرځوي که نه یلف صلاتو ملائک والا مونځ راغونډ کړي مخ له روبغي په خپله نیکۍ باندې غرور نه دی پکار عاجزي کوه یا الله موږ نه قبول کړي یا الله قبولیت ورله ورکړي. ربنا وجعلنا مسلمین لک انبیاء او دعاګانې څومره جامع دعاګانې خلک ځان دعاګانې جوړوي انبیاء او دعاګانې کوئ که ډېرې فایدې او دا یقیني قبلیږي ځکه چې الله ویلي دا الله فرامي دي. اے زمونږ ربا وجعلنا مسلمین لک او ساتي مونږه دواړه فرمان بردار د خپل ځان مونږ ټول د خپل ځان فرمان بردار کې یو فرمان بردار خو په دې ثابت ساتي دعا للتثبت
ومن ذریتنا زمونږ د اولاد نه هم امة مسلمة لک یو ډله مسلمة لک ستا فرمان بردار وارنا مناسکنا مناسک د منسک جمع دی منسک هر هغه چیز ته وایي چې سړی ځان په هغې باندې الله ته نږدې کوي هر عبادت ته منسک وایي البته فقهای کرام مناسک حج پورې خاص کوي د هغې اصطلاح ده څه فرق نه ورځي وارنا مناسکنا د دې معنی کوي مفسرین وارنا معالم دیننا او ښیې مونږ ته مناسکنا زمونږ د دین معالم د دین طریقې الله ښیي دلته خوار سړی جوړوي د ځانه دا پلانې شپه ده دی کې پلانې عبادت پکار دی دا پلانې شعر دی کې پلانې ختم ښیي نه بس بدعات ښکرې لګي انبیاء کرام ته دین نه معلوم ترکه میں چې الله نه ښودلی دین د ځانه مه جوړوه وارنا مناسکنا او ښیې مونږ ته مناسکنا طریقې د دین زمونږ وتوب علینا د توبې معنا اسانتیا راوستلي دي څه ګناه نه دی کړی جاهلانو غوندې مه وایي چې توبه یې ویلې توبه خو دا نه چې ګناه پسې وشي توبه منې په موږ اسانتیا راولي سخت احکام مه راکوې وتوب علینا اسانتیا راولي په موږ باندې انک انت التواب الرحیم یقینا یہ تو ډېر اسانتیا راوستونکی مهربان ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک دا دویم مقصد دی په واقعه کې تر ډېره پورې تاسو یو مقصد ولوست هغه مقصد دا چې تعمیر د بیت الله ابراهیم علیه السلام په توحید کړو نو تاسو په دې کې 380 کې ښودله چې دا جی الہ دی دا پلان کې څه ذمہ وار دا پلان کې څه ذمہ دار لږ خو خیال وکړئ که جماعت چا تعمیر کړو نو څه دپاره کړو دویمه جمله کې دویمه مقصد دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه هغه دعا کړې وه چې ربه داسې یو نبي پیدا کړې الله هغه نبي پیدا کړی دی ابراهیم علیه السلام څنګه چې ستاسو نیکه دی داسې دی پیغمبر هم نیکه دی نو داسې انکار ولې کوې ای زمونږ ربا وبعث فیهم راولېږې په دې کې رسولا منهم یو رسول منهم د دینه د دینه دا مطلب چې هغه د دې په شانتي وي د دې په جنس کې دی وي انسان وي پیغمبر د انسان نه مافوق البشر څه شی نه دا غلو چې څوک کوي د انبیاء په باره کې نو دې انبیاء انسانان نه ګڼي دې کې ډېر دیوبندیان مبتلا شوي دي اوس دې په هغه مرګ نه راځي په نبي مرګ نه راځي پر انسان نه دی قرآن چې وایي انک میت و انهم میتون مرګ پہ نه راځي چې مرګ پہ راشي بالفرض نو بیا قبر کې ټول عمر دنیایي ژوند سره ژوندی عجیب و غریب عقیدې جوړوي کله به غلو کوي د هغه په باره کې د هغه فضلات پاک دي پاخانه او پیشاب پاک دي کتابونو کې لیکلي وینس کلی پاک دي بیا پکار دا چې خلکو وینس کلی او بیغمه شو عجیبه کار دی عجیبه نسبتونه کوي رسول ته چې ته دا حدیث موضوع دی نه هغه چل نه ورځي حدیث جواب نشي کولی حدیث موضوع دی په دې باب کې یو صاحب پکې هغه کیسې لیکلي چې مالک بن سنان رضی الله عنه د رسول الله وسلم وینه چې کوم دی اوس کله وچې کړه رسول الله وسلم فرمایل د چا په خېټه کې چې زما ویني نه جهنم ته نه ځي ته دروغ ولې حدیث کې خدای چې هغه له ورکړل هغه ته دا تو کالته کې توګه هغه هغه نه ویل چې ما خپل خېټه کې واچول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تو فرمایل اما علمت ان الدم كله حرام بس بده احادیث دا هان خوې تا ته پته نشته چې وینا به دن کې د هر چاچی حرام ای دادی ما فوق البشر سے شی وګڼه حدیث موضوع لکھے نبی علی کی فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخانہ پیشاب سب کچھ باقی لیکن وینا جدا سے دے پاخانہ پیشاب جدا سے جا سکے وینا پلیت نہ دا وینا دا آئے مسئلہ سب پنیز باندے دا عزت قابلی اسی دے دا صرف دا احناف و مذہب دے چی وینا دا پلیتے دا وجہ حرام دا وینا حرام دا قرآن فرمائے دی لیکن دا غیر دا حرام والی علت سرے دا غیر اجتحادی دے
دیا خپل اجتهاد داسې کړی دی دا غنې منسوس دی. دا احنافو نیز دارې چې دا پلیته را ځکه حرامه ده، لیکن ائمه ثلاثه وایي چې نه دا عزتمند ده نو ځکه حرامه ده. صحابه کرام چې به زخمی شو هغوی به وینه وینځله لیکن اودس به یې نه کو. وینه وینځل جدا څیز دی، اودس کول جدا څیز دی. خبره شوه اجتهادي چې کله اجتهادي شو نو هغې دا مسله ته کوم ځای راوباسي. یعنی وینه خو ستا په نیز باندې پلیته ده، د نور ائمو په نیز دا پلیته نه ده. یو مشهوره قصه ده تاسو ټول کوئ د سیدنا علی رضی الله عنه کمالات چې بیانوي بیا کې یو غشی نښته و هغه وي ملګرو باسه نه شوخ کې نو صلاح یې وکړه چې دی مانځه ته ودرېږي که نه بیا به یې وباسو. اوس ستا به خیال چې داسې غشي چې هغه بغیر د مونځ نه وځي، مونځ کې هغه دومره متوجه الله دې په درد نه پوهېږي. هغه بیا واتو کسانو په ایړه باندې روح کو اینه به وینه نه وي بهدلي که نه. یعنې صحابه کرام په دې نه پوهېدل چې دا وینه به بهېږي دی به مونځ کوي دی به سجده هم کوي. اوس عجیب عجیب قیاسات کوي خلک. احیاء علوم الدین کې دا مسله لیکلې ده، دا د وینې مسله دا احیاء علوم الدین کې لیکلې ده، نورو کتابونو هم لیکلې. اجتهادی اور غیر اجتهادی چیز کے فرق کرے. وینہ بیدن کی حرام ده، قرآن پہ ایک ادانے نہیں ہوئی جو فلان کی وینہ حلال اور فلان کی حرام ده. دم مسفوح دا ہر چاچی حرام ده. دار الغلہ اکڑا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارے کے دا ټول غالیان دی. اگر دا بشر نہ مافوق سے شے گنی اگر نور خو بالکل ظاہر باہر حاضر ناظر او گنا عالم الغیب او گنا اگی خو جدا جدا مسائل کو مبتلا شو. دا ټول یو ذہنیت والا خلق دی. دا رسول منهم دا مطلب دی چې څنګه دا انسانان دي داسې هغه هم انساني. قرآن رسته وایي لقد من الله على المؤمن اذ بعث فيهم، الله په دې کې رسول لېږلی. او سورۃ الجمعه کې هم وایي چې دا بشر او دا پیغمبر دا هغه چې کوم خصوصیات یې هغه حدیثو کې معلومي. خصوصیت د ځان ته نشي خولی دی چې خصوصیت دلیل غواړي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدہ عائشہ فرمائی چې کله به مونځ کو سارے مالې او 10 به وکړو سنت به وکړل بیا که ټیم به و زه به وي خو نو ما سره به څه خبرې وکړې. کله کله به زه اوزګاره نه وم وي خبر نه وم نه به سملاس لا اکثر به داسې وي چې زه به راپاڅېدم نو د هغه د سینې نه به د خړ اواز راته یعنې وده شوی و. و چې اقامت به څنګه وشو نو سمدستي به لاړ لمونځ به یې شروع کو. نو ما ورته ویل چې یا رسول الله تاسو خو وده شوي وی خوب خو ناقص دی د وضو. هغه راته وفرمایل چې زمونږ انبیاء کرام چې یو زمونږ زړه ویښي زمونږ سترګې ودي یعنې مونږ په دې باندې پوهېږو چې د خوب په حال کې زما اودس مات شو که مات نه شو. دې ته خصوصیات به تسلیمو لیکن دلیل باندې قیاس باندې نه چې ته دا قیاس ته دا قیاس ته. خصوصیات دلیل غواړي. او چې کم خصوصیت راغی د رسول نو پای ورته قیاس بیا نشي کولی. الخصوصیات لا یقاس علیها الزواجر کې دا قاعده لیکلې ده خصوصیات باندې قیاس نه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا خوله کې لاړې توږلې دي نو ته به چا خوله کې لاړې نه توږې. دا خصوصیت ته ځان هغه ته مه رسوه په آرام کې نه. چې کله ورته مونږ وایي د هغه د سنت اتباع وکړي زه د هغه په شان نشم کېدی. په لار ورتوږلو کې کېدی شي هغه په شان نشي کېدی لیکن هغه ستا لپاره نمونه دی. لہذا ته به د هغه پیښې کوې د هغه سنت به فالو کوې. سړی حیران شي دیم وایي زه حدیث پیش کوم. یو حدیث پیش کړی چې تا ته صحیح بخاري حدیث پیش کوم چې مړي د ژوندو نه خاوري دا داسې پاګلانې. ته صحیح بخاري کې طرف الیدین حدیث نه وینې په هغې عمل وکړه. د امین بالجار حدیث پکې نه وینې خپل مطلب دپاره یو شی شروع کړی ده. دا ډېر غلط تصور دی. خپل مطلب دپاره سړی یوازې حدیث نه مني. دا ذهنیت بدل کې قرآن و سنت ته دعوت ورکړي. اوس یتلو علیہم آیات ایک د دې آیت کریمه لاندې رسولا منهم د دې لاندې مفسرین چې ته وګورې بالخصوص تفسیر روح المانی دلته وګورې او رستورې چې کوم من الله کې وګورې نه کې د بشریت رسول بحث ده.
د علاقو کې د ضرورت ځکه نه پیښیږي چې خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر ګڼي الا ماشاء الله غزوینه چالته کې دا نحلا بریلوی ډېر ده هغه دا قسم حرکات کوي چې هغه انسان نو نسو تو مانځه کې سوې چې اشهد ان محمدن نوره و رسوله عبده ہے نو کاغه ته بنده ویل ګناه نه دا ګناه هته بار موږ کې هغه انسان او بنده ټیک دا هغه تعلیمات نور علی نور انوار منبع انوار دغه په دې ما بحث کړل نور او ظلمت کې آپس کې تضادی په بشریت او نورانیت کې تضاد نه دعا جواب کې دي رسول د دینا یتلو علیہم آیاتک یو قصیدہ دایتا قصیدہ بردہ ہوئی پائے قصیدہ بردہ کی یو شعر دے ومبلغ العلم فیہ انہو بشر اٹول ہوئی داخلق ومبلغ العلم فیہ انہو بشر وخیر خلق اللہ کلہم تاقید رخ مبلغ علم د علم انتہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبارک دادا چاغ بشرو وخیر خلق اللہ کلہم او دا اللہ پٹول مخلوق کے ټول نه غورو ته دیو شرح لاغه دا العصیدۃ الشهیدہ وای کتابونه خلک ځان سره سادي ډیر پاره چې پیش کول شي چا نور محمد دیا چاپ کړو مختصر کتاب دی ډیر ښه شرح دا پای نہ پائے کہ دے شعر دلان دے دا ولی الدین عراقی فیصلے لگل دا ولی الدین عراقی و حنفی عالم دے آغا فیصلہ سید آلوسیم پا سورة الکحف آخری آیت لاندی لگل دا اصل زید آغا ادامہ چرتکم کتاب ہو العصیدۃ الشہیدہ آپ آگے غٹ لگلی شرح الخرپوتی انہا مصنف بجرتا خرپوت باشندہ پدا غنم بانے مشہور تک پای کې دا لیکلی دی د ولی الدین عراقی فیصله لیکل چې کې یو سړی هغه وایي چې ما ته پته نشته دی چې زما نبی هغه انسان او کنه جنو نو موږ به هغه پوهه کوو چې هغه انسان نو که هغه وایي چې ما ته پته نشته دی چې بشر او که انسان او بیا وایي موږ به بیا هم پوهه کوو که د پوهولو باوجود هغه دا وایي چېرې زه هغه ته بشر نشم ویلی او ما ته علم نشته چې هغه بشر دی نو دا هغه فیصله دا حکمنا بکفری مونږه فیصله کوو دا هغه کفر ځکه چې قرآن فرمایلی دی چې رسول بشرو دې داسې کیسه جوړه کړې ده لانجه جوړه کړې ده اعلی بشرو دا ټول کائنات را جمع کا ټول انسانان دا هغه مرتبه خو ډېر لوی شی دی دا ګیټه نه رسي زمونږ استاد محترم بویل شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله او بیا دا هغه کاپی کړی دا ندیم صاحب رحمت الله تعالی علیه عبدالمجید ندیم هغه وی د خلکو یو بل ته وکتل که ځان ته وکتل خپل بشریت ورته ښکاره شو خیال دی دا چې رسول به زموږ غوندې بشر ځکه انکار وکړو چې رسول بشر نه دی نو بیا ورته هغه وی تا ته کوم حیوان بشر ویلی یعنی ته څه شي انسان یې د یو سړي ناعقیده سمدان اخلاق سنی ته خو هغه وایي ته د بشریت دپاره یو عار یو ګنده څیز یې تا ته بشر ویل خو ډېر ګران څیز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشرو لیکن ډېر اعلی بشرو محمد صلی الله علیه وسلم بشر لا کل بشر کل یاقوت حجر لا کل حجر در امام ابو حنیفه فیصله ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر دے لا کل بشر دا عام انسانانو غنده خو نه دی معصوم دی دا اللہ نبی دے وحی ورته کیږي کل یاقوت حجر لکل یاقوت چې څنګه کان دی خلا کل حجر هغه څومره قیمت دی اوسه د غرب څومره قیمت دی رګټ ایس نه بشریت د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلی بشریت دی اے زمونږ ربا ولېږې په دې کې رسول د دینا چې لولي دي تاسو ته آیاتونه ویعلمهم الکتاب والحکمه دا ذمہ داري ښیي دا او قرآن به هم دا ذمہ داري اخلي لیکن ترتیب به لږ بدلی یو ذمہ داری دا ښیي چې رسولا منهم یتلو علیهم
द्वैम युअल्लिमुहुमुल किताब, द्रेम अल हिकमा, सलोरम युज़क्कीहिम। दा सलोर ज़िम्मेदारी। और कुरान के चिकम से आयत करीमा राजी का ना दा टोले और पकी ज़िक्री, लेकिन युज़क्कीहिम बमख की गई यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व देना बदा युज़क्कीहिम मख की गई। इन हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक युअल्लिमुहुमुल किताब युज़क्कीहिम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तस्किया मख की कई, अल्लाह तरतीब मख की कई। देखिए मुंग दपार यो दर्स है अगर आए चकल मुंगा कुरान लुलू कना न पकार आए च जमुंगा जुलू न पाकी जमुंगा पजलुनों के शिरक नहीं, पदे के कुफर नहीं, पदे के गिल गिश नहीं, और पदे के दे गंदुन नहीं। पजल के डटोल न लुए गंदारे च इंसान पागे बांधे दुनिया हासिल। कुरान दे रहा पार हुई चज़ा खल्क़ व तख़्पल इल्म ख़ैम, और कुरान दे रहा पार हुई चज़ा पे सुफ़हा सर जंग गम दा सड़े कुरान नहीं चीज़ लगोले। कुरान दे रहा पार हुई चाहे दुनिया फ़ायदे पे सिमटो की दा गलत चीज़ नहीं डाल रहे क्या जानना सड़े दे वो चस खुरी प्यास सरदी खुरी गुड़ सरदी खुरी, लेकिन कुरान दे तदे ज़रिया न कर दे अल्लाह बदलड़े सौर की दायुज़क्कीहिम पे पदे मखीकड़ी मुक्तबा शेख रहमतुल्लाह फरमायल चकल जनाना सारवे लोशी का यो पाक लो खे बरावाई द कंगड़े ना पाक वही, लेकिन चकल की न ब्या पके अखबालू पटो हुए तो देर पारा चक दे के सो दुड़म उड़ाना खती चाहते ख़त्म शी। तस्किया मख के पकार दा तस्किया नफ्स जहरान शंपदे च द कुरान आलिम को गोग बगर दी अलग हजदा तस्किया नफ्स न रशे तला पदेम न पोएगी च तकब्बुर जमा खासर कदा अल्लाह खासर। तो कुरान आलिम भाई नो अजीब व गरीब हरकतों न गई बल पोरे खंदने तबल मजाक उड़ाओल दाद कुरान आलिम सर खन न गई। तस्किया नफ्स केवल चदा नशे कोरे दा अल्लाह किताब तो मके न अल्लाह पाक के अखबल शिरक ने पाक के गंदो अकीदों ने पाक के द गंदो सूचनों ने पाक के तो देने पाके चिरिया दे पगी इखलास पगे और वाचवे रिया तलरे के दुनिया तलवी तलरे के दखल कोमख के जान गौर कवल दा सिफात तलरे के अलह ब कुरान मजीद बाने पोएगे। अलबुरहान की लिखली तरके में चियो सड़ी पल हर योसीस कुरान ले नहीं वर गड़े न कुरान ताल पल यो शम्मम नजर गई तारा गंदा खल को किताब न रहे दायुज़क्कीहिम अल्लाह ज़का मखकी च मुंगता अहमियत हुई च तस्किया नफ्स बुनियादी चीज़ दे आ तस्किया नफ्स हम उस गड़बड़ शेर कुरान हुई हदीस हुई न ब्या जट पीर सरबकी ने आज़र बलास के लास वर्गी जट कुरान और हदीस में नहीं वेली कुरान और हदीस नहीं वेली अब तस्किया नफ्स सब हुई ग्रान कार दे बस अब तशे वजीफे और कई दे वाले पीर से वजू पर आ गए तो शर्मेंगे ना आलिम फाजिल सड़े तो जट सड़ी नास्ते दा अक्सर और बेशतर दगा शांति देख जी फ़लान के आलिम हो लेकिन तरीक़ा ते फ़लान की सर देख दार शर्म खबर पकार दाए चाहिए उलमा और सर कीनी उलमा की चलो खी खलक भी तस्किया से शेर दा बैत सही हो दा सही ताना बजे तो पोसो को खैर देगा तो जवाब दर तबिया खैम यो सड़े देगा मुझ ने गई तब आगा दमुन संग आदत के कुरान अब आगा तमालूम दे हदीस हम और तमालूम दे अर्स मालूम दी संग वैद आदत के इच्छा चलना और मौला तानवी और शागिर्द नागा और तेरे जी माना मूस खदा की अगौरते आसान कार दे यो मुँह दरनवशी नजान यवा न जुर्माना का अना पहाड़ शीजो कट सीजो चे पिंजा मुंजुना स्थाना कजाशी ने पिंजा ने वत जुर्मानश अगर ने दो मुंजुना कजाश ने ब्याह देना कजा के दल देखिए सह हिकमत है पर नफ्स बांधे पैसा लगावल डेर बदलेगी तस्किया नफ्स दे दो और दे खल को तजर्बा ही दे दे उलमा हो दा नफ्स पर सब आने दे इंसान ताबे की ताचे गोरे हर सड़े दो दुआ पर वक्त की उधर सार तहज्जुद पर टाइम की उधर डेर दासे अजीब व गरीब टेमो नहीं चाहे अल्लाह पे के डेर सोर की दा टोल उदई दा वाली उधरी तेरी तहजीब नफ्स न रेशा पकार दे दे मुहज़्ज़ब हुई
ته صاف سوتري دی پوېږي په دې باندې چې دې وخت کې مال څه کول دي دې وخت کې څه کول خدا تزکیه نفس هغه څوک چې هغه د نفس په شرارتونو پوېږي کم خلک چې نفس په شرارتونو نه پوېږي تزکیه نفس نشي کولی او تعلیم ورکړي دی له کتاب والحکمت د حکمت معنی سره او خيارتوب معنی کوي خلک اصابت الحق بالعلم والعقل حق ته رسېدل حکمت دیته وایي چې د سړي قول او فعل یو شانتي په دواړو کې تضاد نه وي او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې الحکمت والسنه الرساله دا یو کتاب دی دا کوم اهل علم چې دي زموږ مجلس کې دیله پکاري چې الرساله اولولي او که وصي کېږي چې خپل شاګردانو ته سبقا هغه ووایي حجیت حدیث په باب کې دا ټول نه بنیادی کتاب دی د امام شافعي رحمه الله کتاب الرساله ما ډېر مخکې ما لوستلی ډېر مخکې ما سره شته دی دوه کاله مخکې کزه تللی وم حج له نو هغه ما د هغې هلته کې یو ډېر بهترین شرح وموند ته 3 جلده کې شرح لیکلی شوی ده مصنف خو مانه هېر دی خو بهر کې یو ډېره نفیس شرح ده کم خلک چې حدیث حجیت باندې کار کول غواړي هغې له دا کتاب لوستل ډېر ضروري دی مواد نه معلوم زموږ علماو ته الرساله ار امام شافعي د فتنو باندې یریږي ما دنه دباویږي ما دا فتنه همیش ته پاره جهمیه معطله نور بشمیره قدریه یو سو بل سو دا ډېر زور شور سره دا فتنې اوچتې شوې وي دنه څوک نه واخلي امام بخاری رحمه الله کتاب التوحید چې کوم لیکي د خپل صحیح په آخر کې هغه د معطله او د جهمیه رد کړي امام بخاری د خلکو ډېر بدرد وویل نو سید جوړل اسمان کا تھوکا منہ پر کله یو سوئی کله بل سوئی ته معتزله څوک به نه اوس دا دې زمانہ کې بلا فتنه پیدا کیږي او داغي د سرګوبه لپاره الله افراد پیدا کوي افراد لپاره چې قرآن و سنت وي او صحیح سرګوبي کی جذباتی علم نه صحیح سرګوبي علمی لحاظ سره انک انت العزیز الحکیم یزکیم دی پاک و صاف کی یقیناً یہ تعال عزیز ډیر زور ور الحکیم ډیر حکمت والا ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه دیکھ زجر دا هغه چاته چې د ملت ابراهیمی نه مخړی توحید نخپلی ملت ابراهیمی څه شی توحید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین دا الله فرمان برداری او مسلمان دل دا ملت ابراهیمی ده ومن يرغب عن ملت ابراهیم رغبا عنه رغبا فیه دیکھ څه فرق بھئی رغبا فیه معنی چې راشي هغه مینه ته وي رغبا فیه د فلان کی سره مینه پیدا شوه او رغبا عنه هغه نه مخ واړو وما يرغب دا یوازې مصدر پسې ما يرغب دلته پدې ما دی ولې ده هغه دا غیمی خبره چې کله کلمت وي بوای نه لوای چې لا اله الا الله محمد رسول الله او چې بانګ وای نه بیا وای چې اشهد ان محمد رسول الله دا ولې دا عربي وای بیا پته ولګي دا حال پدې کې هم ده لفظ تګورا رغبا عنه معنی اولیدل انکار کول او رغبا فیه مینا کول محبت کول وما يرغب عن ملت ابراهیم او سوک مخ ناړی د ملت ابراهیم نه یا سوک چې مخ واړی د ملت ابراهیمی نه لا احد يرغب عن ملت ابراهیم اسوک مخ ناړی د ملت ابراهیمی نه الا من صفیا نفسه صفیا نفسه باندې اعتراض راځي نحوی چې صفحه لازمی ده او دلته کې نفسه مفعول له دا متعدی شوګر لازمی پاتې نشو دا یو سوال راځي د دې یو جواب دار چې زجاج وای صفحه بمانه جهلا بس معنا آسان شو ومن يرغب حسوک مخناړی د ملت ابراهیمینا الا من مگر اسوک صفحه نفسه چې هغه جاهل کړي ځان خپل چې څوک ځان جاهل کې ناغه د ملت ابراهیمی نه مخاړي
یو سړی چې دانا بینایي او ځان یې په زوره نه وي وده کړی که او ویښي نو هغه چېرې دا کار نه کوي. امام ابو عبیده د ابو عبیده کتاب دی مجاز القرآن. هغه مجاز القرآن امام بخاری ټول راغسته دی او کتاب التفسیر کې هغه لیکلی دی. ارے غونډه کتاب د ځان له پیدا کړي لیکن مزید اضافه هم شته دی. ځکه زه وایم ته امام بخاری کتاب التفسیر ټول د ابو عبیده نه نقل لخ. معمر بن مثنى نوم د هغه مجاز القرآن. دا صحیح بخاری ټولو خلقو ویلي لیکن دا ورته پته نه استاد ته هم پته نه چې صحیح بخاری کتاب و تفسیر چا دی. دا ټول دا ابو عبیده معمر بن مثنى کتاب دی مجاز القرآن راغسته دی. په کې بعضې نکتې هغه پریښي دي ځکه دا یې کتل ضروري دي. معمر بن مثنى وی ابو عبیده چې صفحه معنی اهلک ومن يرغب عن ملت ابراهیم او څوک مخ ناړي د ملت ابراهیم ما سوا د هغه چا نه چې هلاک کړي ځان خپل. څوک چې ځان هلاک کړي نه مخړی نو مطلب دا چې توحید پر خودل دو خیارانو کار نه دی. ولقد اصطفیناه فی الدنیا اصطفا یصطفی استفان منتخب کول اجتوا و استفا. اجتوا منی پخه دانه غونډول. کله چې خلک دا میوې پخې شي نو پکې ټاپ کوو که نه ټاپ دی ته وي چې پخې ته غونډېږي نو دا څه شی شو دا اجتوا شو. دا کم چې منتخب کړی شي نه پای کې بیا اوس استفا چېرې ډېره ښکلې پکې کمه ده او کمه ښکلې کمه ده. نو مونږ وایو رسول الله وسلم ته مصطفی او مجتبی دی الفاظو کې مفهوم دغه دی. ولقد اصطفیناه فی الدنیا او یقینا مونږ هغه غوره کړو په دنیا کې مونږ غوره کړو منتخب کړو. قرآن مجید کې لس سيزونه لس کسان چې هغې ته الله استفا ویلی دی. یو دا زیر ابراهیم علیہ السلام ته فرمایلی دی چې ولقد اصطفیناه فی الدنیا او یقینا هغه مونږه منتخب کړو په دنیا کې په دومره انسانانو کې مغلب بهتري ورکړې وه غوروالی هم ورکړو. دویم برازي سورت آل عمران 33 آیت کې ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. سورۃ آل عمران 33 آیت نو سوئے ذکر کر ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل عمران وآل ابراہیم. دا 15 افراد شو. بیا شپږم فرد چې الله هغه غوره کړی دی هغه مریم بنت عمران ده. وإذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. سورۃ آل عمران آیت 2. بیا هم بنی آدم چې الله دا استفا کړی ده هغه دی سیدنا موسی علیہ السلام. سیدنا موسیٰ علیہ السلام. سورۃ الاعراف آیت 144. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. او کله چې ویل الله اے موسی ان اصطفیتک علی الناس بېشکه ما ته په خلکو باندې غوره کړی. اتم فرد چې الله دا استفا کړی دا قرآن کې ذکر کړی دا هغه سیدنا جبرائیل علیہ السلام دی. سورۃ الحج 22 سورت تے آیت 75.
अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह इस्तिफ़ा की द मलाइकुना रुसुलन द अस्ताज़ो अस्ताज़ सिर्फ द अल्लाह जिब्रील वाहिबाने जकम मुंतखब दे रागद सय्यदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम न हम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा उम्मतियान चे अगवर दी आगे दा पारा दो ज़ईन दी कुरान मजीद की यो सूरत नमल उस सूरत पै का आयत करीमा यो कम शपेतो 59। क़ुल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद दे पे के ख़ास खलक अदा शान सूरह फातिर के बरादी पीज़र सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानों के ख़ास अफराद सूरह फातिर पीज़र सूरत आयत करीमत बदिर्श। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद। दा अंबिया नरस्तो साबिक़ा अंबिया नरस्तो मीरास के वर्क मुंग किताब आए कसान ला इस्तफ़ैना मिन इबादिना च मुंगा ग़ौर कड़ी दी पखपलो बंदिगानों के दा उम्मत मुराद दें दा मल्ला साहिब किताब कल फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि न बादे पदी के आगदे च ज़ियाते कि उन करे पखपलदान और बादी पदी के आगदी मुक़्तसिद च हक़ परस्ती व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह और बादी पदी के आगदी चागा सबक़त के उनकी दी नेक होता दा अल्लाह पैज़न। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर ज़ालिक इशारा इअताउल किताब तरफ इस्तफ़ैना और असनल किताब ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर दार किताब और कवल फ़ज़्ल कबीर दे। और आखिरी मकाम अगर आजी सूरत साद के साद 38 सूरत थे आयत करीमा 47 टोल अंबियाए किराम 38 के 47 जुमला अंबिया तवाला दागी इंतखाब कर मखना कुरान मजीद दा अंबियाए किराम ज़िक्र की वस्कुर अब्दना अय्यूब राजी राजी न बयानी नाखिर के वही चुवैन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ैन अल अख़यार। दा टोल अंबियाए किराम द चाचे मुंग ज़िक्र को काग़ इब्राहीम दे इसहाक़ दे याक़ूब दे नूर अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी दा मुस्तफ़ैन हम अख़यारुम डेर ग़ौर खलको वलक़द इस्तफ़ैना फ़िद दुनिया यकीन मुंगा ग़ौर कड़ो प दुनिया के व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन और यकीनन ही बदे आखिरत के खामखा द नेककारुना नेकूकार मो है गलत उर्दू नेककार और बदकार मुझे लगे नेकूकार हुई नेकू से तो ये सब नाकू और दो आज बेगम नेक कार बद मुकाबला नेक दे कहना नेकू दे नेककार अस्सालिहीन पदे सवाल राजी चाया गैर साले हम चरता पैगम्बरी गैर साले खुने भी नहीं गिरे मसाइल और राजी की गोरा मसाइल और राजी इमाम राजी किताब न रहे दाबल राजी रे चाचे से हाह निकले अगवी लमिन सालिहीन मन लमिन अल फाइजीन बिल मुराद तय माना कामयाब चोर दवायूँ नमूनों के फ़र्क कवे वैन्नहु फ़िल आख़िरति यकीनन ये बदे आखिरत के लमिन सालिहीन खामखा द कामयाबुना द नबूवत कामयाब दे दावत कामयाब दे इज़ क़ाल